الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال ایضا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة خیر موضوع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے سارے انسانیت کا اور جنات کا پیدا کرنے کا مقصد صاف بتا دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانیت کو پیدا ہی نہیں کیا الا یہ کہ میری عبادت کے لیے، یعنی صرف اور صرف میری عبادت ہی پوری کائنات کا، انسانیت کا اور جنات کا پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ لیعبدون کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا لیعرفون، اے میری معرفت کے واسطے۔ تھوڑا سا اگر سوچیں گے تو جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کی بھی توفیق نہیں ہوگی، اور اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کو پورے کے پورے معرفت پہچان نہ لے۔ گنیمی کے سعودلے پریار کھلے اللہ تعالی منڈ ورکتیں جن ورکتیں پڑیتنو کتبتی تلیواہ صلیتان آرمت رو ذکار نایت اللہ تعالی صلحران وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، منڈ ورکتیں جن ورکتیں انہیں وننگو کاہ انری نام پڑیکل படைச்ச நோக்கம் அல்லாஹ் வணங்குறது, அல்லாஹுடைய இபாதத். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த ஆயத்துக்கு லியஅபுதூனுக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது லியஅரிஃபூன், என்னை அறிவதற்காக வேண்டி, என்னை விளங்குவதற்காக வேண்டி நான் படைத்திருக்கிறேன், வேற நோக்கத்துக்கும் படைக்கல. அப்போ அல்லாஹ் விளங்காம அப்போ கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தா இபாதத் தான் அதில் நோக்கம். ஏண்டா அல்லாஹுடைய மாரிஃபத் இல்லாமல், அல்லாஹுடைய அறிமுகம் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் சரியான முறையில் வணங்க முடியாது। क्योंकि अगर किसी की भी बात को माननी है, किसी की भी बात को माननी है तो उसकी कदर और इसकी वक़ात का पहचान हो, उसका मकाम का पहचान हो। अगर पहचान नहीं है वो कैसा इंसान है तो बात नहीं मानेगा। इंसान की तबीयत है। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या लंबा हमें पता है। वो रात में निकले थे मदीना से बाहर, तो एक पड़ाव था, पड़ाव लगाए हुए थे। अंदर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, बाहर एक शख्स का बैठा हुआ था। फिर जाके जब पूछा था क्या हाल है, क्या बताओ, कहता है कुछ नहीं। कहते बताओ क्या अंदर क्या हो रहा है, कहता है आपकी कोई ज़रूरत नहीं इसके बारे में, कि बताओ क्या है। फिर उन्होंने बताया मैं फ़लाँ जगह से आ रहा हूँ, मदीने में आना था, मेरे घर वाली हामिला थी, अभी विलादत का टाइम हो गया, कोई मदद और मुइन का कोई नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा वक्त थे, फ़ौरन वापस आए। फिर अपने घर वाली को साथ लेके गए, उम्म कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा को। फिर कुछ सामान भी लेके गए। फिर उन्होंने दाई का काम किया था अंदर जाके। फिर बच्चा हुआ थोड़ी देर में, ये बाहर बैठ के उनके लिए कुछ खाना तैयार कर रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। तो जब बच्चा हुआ उन्होंने आवाज़ अंदर से दी, अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को आप खुशखबरी दीजिए, उनका बेटा हुआ है। जब इन्होंने सुना कि अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़, अब डर गए, कांपने लगे। शख्स तो एक ही है, वही उमर, लेकिन पहले पता नहीं था कौन शख्स है। जब पता चले अमीरुल मोमिनीन है फिर डरने लगे। तो ऐसा ही हर इंसान का, शख्स तो ऐसे एक ही है, उसका जिस्म में कोई तब्दील नहीं आई। जब अमीरुल मोमिनीन का मकाम उन्होंने पहचान फिर डरने लगे। अगर उसको पहचान ना होता है अमीरुल मोमिनीन है, अगर कोई हुक्म भी करते वो मानेगा नहीं। जब पता चल गया अमीरुल मोमिनीन फौरन मानेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे सज़ा हो जाता है। ऐसा ही जब तक अल्लाह की पहचान ना हो तो इंसान अल्लाह की सही तौर पर इबादत नहीं कर सकता। गनीम के साथ प्यार हले
எது வரைக்கும் அல்லாஹை விளங்க மாட்டோமோ அது வரைக்கும் அல்லாஹை வணங்க முடியாது. உதாரணமாக யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர் ஒரு கட்டளை இடுறாருன்னா, ஒரு விஷயத்தை தடுக்கிறாருன்னா முதல்ல அவர் யாருன்னு விளங்கினா தான் நாங்கள் அவருக்கு வழிபடுவோம். ஹதரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சம்பவம் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இரவில் ஹலீஃபா இருக்கும்போது வெளியே சுற்றி பார்க்க போவாங்க, மக்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குன்னு விளங்குறதுக்காக வேண்டி. ஒருத்தர் ஊருட்டு வெளியே போனால் ஒரு கூடாரம் அடிக்கப்பட்டிருக்கு. உள்ளே இருந்த ஒரு பெண்ணுடைய முனங்கல் சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கு. வெளியே ஒரு மனிதர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கேட்டாங்க, சலாம் சொல்லிட்டு, நீங்கள் யார், என்னத்தை நடக்கு, எதுக்கு வந்திருக்கீங்க, எங்கே போகிறீங்க? அவர் சொன்னார், இவரே தெரிய வேறு யாருண்டு, அவங்களுக்கு தேவையில்லை, நீங்கள் உங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னார். இல்லை சொல்லுங்களேன்னு கேட்டாப்புல சொன்னார், நான் ஒரு பிரயாணி, வெளியிலேருந்து இன்னொருலேருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன், மதீனாவுக்கு நான் அமீர் மோமினை சந்திக்க போய் கொண்டிருக்கிறேன், இரவாகிட்டது, என்னுடைய மனைவி கற்பவதியாக இருக்கிறா, இப்போ குழந்தை கிடைக்கிற நேரமாகிட்டது, உதவிக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்ட்டு. உடனே உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்து தன்னுடைய மனைவி உம்மு குல்சும் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவங்கள்ட்ட சொல்லி கூட்டிகிட்டு போன்னு, நான் வேலை ஒன்று உதவி செய்யலாமான்னு என்னென்னு கேட்டாங்க. இப்படித்தான் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரசவம் பார்க்கணும். உடனே தயாராகினாங்க, கொஞ்சம் சாமான்கள் எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க. இப்போ அவங்க உள்ளுக்கு போயிட்டாங்க, கூடாரத்துக்குள்ளே மனைவி. ஹதரத் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா வெளியே உட்காந்து அடுப்பு மூட்டி அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு அந்த 2 பேருக்கும் தேவையான உணவு தயாரித்து கொண்டிருந்தாங்க. அப்போ இவருக்கு யாருன்னு தெரியாது. இது இப்போ குழந்தை கிடச்சிச்சு. உள்ளுக்கு இந்த சத்தமாக சொன்னால், அமீர் மோமினின் உங்களோட நண்பருக்கு நன்மாராயன் சொல்லுங்கள், அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குது. அமீருல் மோமினின் என்ற வார்த்தையை கேட்டோன்னே இவர் நடுங்க தொடங்கிட்டார். இவரோடைய நான் இவ்வளோ நேரம் இப்படி பேசிக்கொண்டிருந்தேன், உங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு போவோம், உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம்லாம். இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சா விளங்குது, ஒரே மனிதர் தான், நேரத்தோடய அதே உமர் தான், இப்போ அதே உமர் தான், கூட கை கால் மலைக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அவருடைய பட்டம், தன்மை, பதவி எதுன்னு விளங்குது. இப்போதான் விளங்கினோன்னு இவருடைய நடத்தை அப்படியே அடங்கிறது. அப்போ உடனே பயப்படுறார், இவரை நான் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கேன், எப்படி நடந்து கொண்டேன். இப்போ சுருக்கம் என்னண்டா, எது வரைக்கும் அல்லாஹுடைய அந்தஸ்தை நாங்கள் விளங்க மாட்டோம் அது வரைக்கும் அல்லாஹுக்கு வழிபடுறது கஷ்டம், வழிபட மாட்டோம். एक गाड़ी जा रही है, ऊपर लाइट जल रहा है, अभी स्लो हो गया है ये, पुलिस समझ के जब करीब से देखा तो वो डॉक्टर की गाड़ी है। फिर सोचा इसी के लिए मैं डरा हूँ, फिर जल्दी से जाने लगा। क्यों? अभी उसको पता है ये मुझे कुछ नहीं कर सकता। अगर पुलिस होता, मैं अगर जल्दी से जाओ, हाई स्पीड वगैरह वो पकड़ सकता है, गलती करो पकड़ेगा। आराम से चल रहा है। जब पता चला ये कोई कुछ भी नहीं, मेरा जैसा ही है बंदा भी, अभी जरूरत आती है। क्या फर्क है? उसकी ताकत का, उसकी कुदरत का जब पहचान होता है, फिर इंसान उसके सामने झुक जाता है। अगर यह पहचान हो कि मेरा जैसा है, फिर जरूरत होती है, फिर नाफरमानी करता है। நீங்கள் வாகனத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முன்னால் ஒரு வாகனம் போய் கொண்டிருக்கு, அதுக்கு மேலே லைட் பற்றி கொண்டிருக்கு, ரெட் லைட். இப்போ இன்றைக்கி போலீஸ் கார் ஆயிக்க முடியும், அப்படியே ஸ்லோவாகி மெதுவாக போகிறாரு. தொமாரே வந்தால் மெதுவாக நிற்கிறாரு, சிக்னலை காணக்குள்ளே நிப்பாட்டுறாரு, ரெட் லைட் பார்த்து இந்த எல்லோ லைட் பத்துறதுக்கு முன்னாடியே அமைதியாக ஓட்டி கொண்டு போகிறார். அப்போ ரோட் 2 ஆகுது. பார்த்தா டாக்டருடைய வாகனம் அது. சில டாக்டர் அவசரம் போக்கில் அந்த லைட் போட்டு கொண்டு போவாங்க. பார்த்துட்டு இவனுக்கு இவ்வளோ நான் பயந்து கொண்டு வந்தேன், ஏன்னா அவசர பயணங்களை கூட்ட விட்டுட்டு நான் வளமையாக ஒற்ற தன்மையை விட்டுட்டு இவ்வளோ அமைதியாக வந்தது, இவர் பயந்தாண்டு எப்பறம் மிதிக்க தொடங்குறார். என்ன வித்தியாசம்? அவர் ஃபெஸ்ட்டுக்கு நினச்சார் இவர் கொஞ்சம் சக்தி உள்ளவர், அவர் பதவி உள்ளவர், பட்டம் உள்ளவர், சக்தி மிக்கவர், இவர்கிட்ட பவர் ஒன்று இருக்குது, நான் மாறு செஞ்சேன், நான் பிடிப்பார், கைது செய்வார், அதெல்லாம் தெரியும், லைசன்ஸில் பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணிப்படும். இப்போ பயந்து அமைதியாக போனோம். எப்போ தெரியுதோ இவர் என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் தான், இவரோ டாக்டர் ஒரு போலீஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே மாறு செஞ்சுட்டு போகிறோம். அப்போ என்ன வித்தியாசம்? மனிதன் ஒருத்தருடைய அந்தஸ்தை விளங்கினாத்தான் அவருக்கு வழிபடுவார், இல்லாட்டி மாறு செய்வார். तीसरा मिसाल, एक कंपनी है 5वें फ्लोर में, तो उधर काम कर रहा है। उसके सचों ने कहा, बॉस ने कहा मुझे प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। इसने फौरन उठा,
اور گیا جا کے فریج میں دیکھا ٹھنڈا پانی مل رہا ہے تو نہیں ملا. تو ابھی دیکھا نیچے اسٹور ہیں, 7-Eleven ہیں یا لوسن ہیں, ادھر سے ٹھنڈا پانی ملے گا. تو لفٹ کی طرف گیا, دیکھا لفٹ بزی ہیں, ابھی چوتھے یعنی 15 فلور میں یا 20ویں فلور میں ہیں, آنے میں ٹائم لگے گا. اب اس کا یہ جلدی بازی ہے کہ بس کا حکم پورا کرنا ہے. تو ابھی سیڑھیوں میں اتر کے بھاگ رہا ہے. جا کے دکان میں گیا, ٹھنڈا پانی خریدا. وہ پھر لفٹ کی طرف آیا, دیکھا وہ بھی رش ہے, ابھی اوپر ہی ہیں. اب سوچا دیر نہ ہو, سیڑھیوں میں چڑھ کے بھاگ رہا ہے اوپر, لے کے سچوں کو پانی دیا, وہ لے لیا. اب اس کے دوسرا کلارک, یہ بھی کلارک ہے, وہ دوسرا کلارک کہا بھائی مجھے بھی تھوڑا پانی چاہیے. وہ کہتا تجھے پانی چاہیے تو جا کے لے لے, مجھے کیوں کہتا ہے؟ کہتا ابھی نہیں, تو اس کو لے کے آ کے دیا ہے. وہ کہتا وہ میرا سچو ہے, میرا باس ہے, وہ خوش ہوں گے تو مجھے ترقی ملے گی. تو خوش ہو ناراض ہو کیا مجھے پتا, کیا مسئلہ ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہی جب تک اللہ کا مقام کا پہچان نہ ہو تو انسان اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا. جب اللہ کی قدرت کا, اللہ کی بڑائی کے احساس نہ ہو تو انسان بڑے مجمع بھی اللہ کا نافرمانی کرے گا, خلوت میں بھی نافرمانی کرے گا. ഉദാഹരണം, ഒരു 4வது மாடியில் 5வது மாடியில் ஒரு கம்பெனி ஆஃபீஸ். இப்போ சச்சோ என்ன சொல்கிறாரு, தன்னுடைய வேலை செய்யக்கூடிய கிளாக்ட சொல்கிறாரு, எனக்கு தண்ணி தாகமாக இருக்குது, கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்கலேண்டு. இவர் உடனே எழும்பினார். எழும்பி போய் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தாரு, தண்ணி இல்லை. இப்போ என்ன செய்கிறாரு, லிஃப்ட்டுக்கு போகிறவருக்கு கீழே ஸ்டோர் 7-Eleven இருக்குது, லோசன் இருக்குது, அங்கே கூல் தண்ணி வாங்க எழுந்து கடையில் வாங்குறதுக்காக வேண்டி லிஃப்ட்டு பக்கம் போய் பார்த்தா லிஃப்ட் ஃபுல் ரஷ்ஷாக இருக்குது. 15வது மாடியில் 20வது மாடியில் லிஃப்ட் இருக்கு. இன்னும் இப்போ வேறு டைம் லேட் ஆகும்னு சொல்லி படியால் இறங்கிட்டு ஓடினான் லோசனுக்கு அல்ல 7-Elevenக்கு. போய் தண்ணி வாங்கிட்டு திரும்ப லிஃப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தா லிஃப்ட் இன்னும் ரஷ் தான். இப்போ பார்த்தாரு, இன்னும் எதிர்பார்த்து இந்த லேட்டாண்டு படியால் ஏறிண்டு வேர்த்து விறுவிறுத்து கொண்டு மேலே போகிறார், கொண்டு வைத்து தண்ணியை கொடுக்குறார். அப்போ கொடுத்துட்டு அவர் உட்காந்துட்டார். இப்போ பக்கத்தில் இவர் தரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளாக் ஒருத்தர், அவர் சொன்னார், பாய் எனக்கும் தண்ணி தாகமாக இருக்கு, தண்ணி வேணும் எடுத்துகிட்டு வாங்க. அந்த உனக்கு தண்ணி தண்ணி குடிச்சிக்கோ, நீ என்கிட்ட எனக்கு எதுக்கே சொல்லாய், இல்லை நீ இப்போ தானே அவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாய். அவர் சொன்னால் அவர் என்னுடைய சச்சோ, என்னுடைய பாஸ், நான் அவருக்கு கொடுத்தா அவர் சந்தோஷப்படுவார், சந்தோஷப்பட்ட எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். கோவப்பட்டாய்க்கு மாத்தம், நீ சந்தோஷப்பட்டான்னா கோவப்பட்டான்னா நீ என்ன மாறுத்தான். பாருங்க என்ன வித்தியாசம். அரசு அந்த பஸ்ஸுக்கு தலை கூட கால் கூட கை கூட ஒன்றும் கிடையாது, இவருக்கு குறைச்சண்டு இல்லைன்னா ஒரே மாதிரி தான். என்ன வித்தியாசம், அவருடைய அந்தஸ்தை விளங்கினார் இவர் பாஸ், இவர் சாதாரண மனிதர். இதே மாதிரி தான் அல்லாஹுடைய அந்தஸ்தை மனிதன் விளங்காத வரைக்கும், அவருடைய சக்தியை விளங்காத வரைக்கும் அல்லாஹை வணங்க முடியாது சரியான முறையில். அல்லாஹுடைய சக்தியை விளங்காட்டி பகிரங்கமாக மாறு செய்வான், தனிமையிலே மாறு செய்வான். அல்லாஹ் சக்தி விளங்கினால் எல்லா இடத்திலும் அல்லாஹ் பயந்து வாழ்வான். जब अल्लाह की मारिफत हासिल हो, इंसान खलवत में भी जलवत में भी अल्लाह से डरेगा. अल्लाह पाक ऐसे ताकतवर हैं, मुझे पकड़ सकता है, मुझे सज़ा दे सकता है. अगर नाराज़ होगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, अगर मुझसे राज़ी है सब कुछ मुझे मिलेगा. ये बहुत ज़रूरी अल्लाह की कदर, अल्लाह की पहचान. इसलिए लियाबुदून का मतलब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु लियारिफून का फरमाया कि जब मेरी पहचान के वास्ते, मेरी मारिफत के लिए मैंने पैदा किया. अल्लाह की पहचान का बहुत ज़रूरी. और अबदियत, यही सिर्फ हमारा और अल्लाह का दरमियान का रिश्तेदारी. आज हमारा बहुत से रिश्तेदार हैं, कोई माँ है, कोई बाप हैं, कोई भाई हैं, कोई बहन, कोई रिश्तेदारी मुख्तलिफ किस्म के. लेकिन अल्लाह और बंदों के दरमियान सिर्फ अब्दियत का रिश्तेदारी है. हम उसके अब्द हैं, ग़ुलाम हैं, वो हमारा रब हैं. इसके अलावा कोई और निस्बत नहीं है.
اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ کا عبد بن کے رہنا ہے، اسی پہ اس کی کامیابی ہے، اور پیدائش کا مقصد بھی وہی ہے، لیعبدون، یعنی میری عبادت کے لیے۔ اور اللہ کا غلام ہونا یہ کوئی ذلیل چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جس کو لوگوں نے خدا بنا دیا، عیسائیوں نے، وہ کہتے ہیں وہ خدا، آپ تم لوگ کہتے ہو، لیکن وہ خود اللہ کا غلام بننے میں شرماتے نہیں، اس کو کم نہیں سمجھتے۔ صرف مسیح نہیں بلکہ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ بھی اللہ کا غلام بننے میں کوئی ان کے لیے وہ ذلت کی بات نہیں ہے، اس کو کم نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کا غلام رہنا یہ ان کے لیے عزت کی بات ہے۔ اس لیے کہتے کہ غلام بنو اللہ کا، تو کیوں؟ اللہ اتنے بڑے ہیں، اس کا غلام بننا ہی شرف ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ وَعَبْدُ الدِّرْہَم، دینار اور درہم کا غلام یہ ستیہ ناس ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ کیوں؟ یہ گھٹیا چیز اللہ کے نگاہ میں، اس کا جو غلام بنے گا وہ ذلیل ہوتا ہے، جو اللہ عزیز ہیں اس کا جو غلام بنے گا وہ بھی عزیز بن جاتا ہے، اس کا مقام بھی اللہ پاک بلند کر دیتے ہیں۔ گنیمک سہودرے پریارகளே، அல்லாஹ் தஆலா மனித வர்க்கத்தை படைத்தது அவனை வணங்குறதுக்காக வேண்டி, அவனை விளங்கணும், அவனை வணங்கணும்। அல்லாஹ் வணங்குறது இருக்கிறது, இது எங்களுக்கு ஒரு கேவலமோ அல்ல இழிவோ கிடையாது। அல்லாஹுடைய அடிமையாக இருக்கிறது இதுக்கு இழிவோ கேவலமோ இல்லை। இன்றைக்கு எங்களுக்கும் மக்களுக்கும் மத்தியில் நிறைய உறவுகள் இருக்குது। சிலவங்க எங்களுக்கு ஒருத்தர் வாப்பா இருப்பார், ஒருத்தர் உமாவா இருப்பார், சகோதர சகோதரிகள், மச்சான் மதினி, இதே மாதிரி மாமா மாமி சாச்சா சாச்சி, நிறைய உறவுகளுக்குள்ள இருக்குது। ஆனால் எங்களுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உறவு தான், அது என்ன? நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய அபுத், அடிமை, அல்லாஹ்வுடைய ரப்பு, இதை தவிர வேற எந்த உறவும் கிடையாது। இந்த உறவு தான் எங்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் நெருக்கத்தை உண்டாக்கும், எங்களை அல்லாஹ்விடத்தில் விருப்பத்துக்குரிய ஆக்கி மேலான அந்தஸ்தையும் உயர்ந்த சொர்க்கத்தையும் தேடித்தரும், வேற எந்த வழியும் கிடையாது। அடுத்த அல்லாஹ்வுடைய அடிமையாக இருக்கிறது கேவலம் இல்லை, இது ஒரு பெரிய ஒரு கண்ணியம்। ஏன்? அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவன், அவனுடைய அடிமையாக இருக்கிறது மிக உயர்வு। அதனால் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், லன் யஸ்தன்கிஃபல் மஸீஹு அன் யகுன அப்தன் லில்லாஹ் வலல் மலாயிகத்துல் முகர்ரபூன்। ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கூட அல்லாஹ்வுடைய அடிமையாக இருக்கிற விஷயத்தில் அவங்க ஒரு குறைவாக அதை கருதல்ல। ஏன் அல்லாஹ் சொல்றான் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளாக ஆக்கி கொண்டாங்க। நீங்க கடவுள்னு சொல்றீங்க, அவரே அல்லாஹ்வுடைய அடிமையா இருக்கிறாங்க, நீங்க என்ன அவர் அடிமை இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க? நீங்க யாரை கடவுள்னு சொல்றீங்களோ அதே ஈசா கூட அல்லாஹ்வுடைய அடிமையா இருக்கிற விஷயத்துல அவங்களுக்கு அது குறைவாக கருதல்ல। அப்படி இருக்கும்போது நீங்க என்ன நீங்க என்னோட அடிமையா இருக்கிறத பத்தி குறைவாக நினைக்கிறீங்க? வலல் மலாயிகத்துல் முகர்ரபூன், ஈசா என்ன பெரும் பெரும் மலக்குகள் கூட, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்ராஃபீல், இஸ்ராயில், மீகாயில் போன்ற பெரும் மலக்குகள் கூட அல்லாஹ்வுக்கு அடிமையா இருக்கிற விஷயத்துல அவங்க குறைவாக கருதல்ல, மாறாக கண்ணியமாக கருதுறாங்க। யாருக்கு எந்த பொருளுக்கு மனிதன் அடிமையாக இருக்கிறானோ அவன் அதை வச்சு தன்னுடைய கண்ணியமும் கேவலமும் இருக்கு। அல்லாஹுடைய அடிமையாக இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து, ஏன்? படைக்கப்பட்ட நோக்கமே அதுதான்। அதுக்கு மாற்றமா துனியாவுக்கு காசு பணத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறது அது கேவலம்। அதுதான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, தஇஸ அப்து தீனார் அப்து திர்ஹம், தீனாருடைய திர்ஹமுடைய அடிமை கேவலம் அடைஞ்சிட்டான், நாசமாகிட்டான்னு சொன்னாங்க। ஏன்? அதுக்கு மனிதன் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது, மாறாக அல்லாஹுடைய அடிமையாக இருந்தால் அவர் உயர்வடைவார்। क्यों? दीनार और दिरहम का जो गुलाम बनता है उधर वो बनने का नहीं है, वो जिल्लत की बात है। इंसान का मकाम, उसकी इज्जत और जिल्लत वो किसका गुलाम है उसके लिहाज से होता है। अगर अल्लाह का गुलाम है उसका मकाम बहुत ऊंचा है। अगर उसने दुनिया का, माल का, दौलत का, औरतों का अगर गुलाम है वो जलील हो जाता है। इसलिए अल्लाह का गुलाम जो बनेगा वही कामयाब होगा। तो अल्लाह के गुलाम अगर बनना है तो उसकी कदर का, उसकी ताकत का पहचान बहुत ज़रूरी, और उसके साथ ये नहीं सिर्फ इबादत बल्कि मोहब्बत भी उसके साथ करना है। क्यों? वो हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है,
اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، ہمیں پیدا کیا اور سب کچھ۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک باندی کو خرید کے لائے، ایک غلام کو خرید کے لائے۔ انہوں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نے کہا کہ آقا جس نام سے آپ مجھے بلائیں گے وہی میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا کوئی نام ہوگا، تو کہتا ہے کہ آقا کے سامنے غلام کا کیا جرات ہے، وہ کیا نام ہو سکتا ہے، جو آقا کہے وہی میرا نام ہے۔ تو پھر آگے فرمائے کہ تو کون سا کھانا پسند کرے گا؟ کہتا جو آپ مجھے کھلائیں گے وہ میں کھاؤں گا، جو بھی ہو۔ کہتا نہیں آپ کی کوئی پسند؟ کہتا ہے آقا کے سامنے غلام کی کیا پسند ہو سکتی ہے، کیا چاہت ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون سی چیز پینا پسند کریں گے، پسند کی چیز کیا ہے؟ کہتے جو آپ مجھے پلائیں گے وہ میں پیوں گا۔ کہتے کوئی آپ کی پسند؟ کہتے جب آپ میرا آقا ہیں تو آپ کے سامنے میرے پسند کی کیا ضرورت، کیا وقت، کیا ضرورت؟ آگے پوچھا آپ کون سا لباس پہننا چاہیں گے؟ کہتا جو آپ مجھے پہنائیں گے وہ میں پہنوں گا۔ نہیں تیری کوئی پسند کی؟ کہتا نہیں جو آقا کے سامنے کیا پسند ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہاں سونا پسند کرے گا، کہاں رہنا پسند کرے، سب بات پر انہوں نے یہی کہا تھا۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے، اب عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اس غلام کا خالق نہیں ہے، اس کو پیدا نہیں کیے، صرف تھوڑا سا پیسہ دے کے خرید کے لائے ہیں۔ اس خرید کے لانے کی وجہ سے غلام پھر انہوں نے کہا تھا اس غلام نے مجھے میرے آقا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا وہ مجھے سکھایا ہے، یعنی میرے اللہ کے ساتھ، میں اللہ کا غلام ہوں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا اس بندے نے مجھے، اس غلام نے مجھے سکھایا ہے۔ نہیں اللہ جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، عدم سے ہمیں وجود دلایا، اس اللہ کی ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے، اس کی کیسے ماننا ہے، اس کے سامنے اپنی خواہشات کو کیسے قربان کرنا ہے۔ ഗണ്യമൊക്കെ സഹോദരരെ പെരിയാർകളെ അള്ളാഹുടെ അടിമயாக இருக்கிறவர் மிகப்பெரிய பெருமை. அதுக்கு மாத்திரம் துனியாவுடைய வஸ்துக்களுடைய அடிமையாக காசி பணத்துடைய பெண்களுடைய இது பெரிய கேவலத்துக்குரியது. அல்லாஹுடைய அடிமையாக இருக்கிற மிகப்பெரிய பாக்கியம். அல்லாஹுடைய அடிமையாக இருக்குன்னு அல்லாஹ்க்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார். அவனுடைய விருப்பத்துக்கு மாத்தமா எதையும் செய்யாம இருக்கிறது. அத்தா இப்னு அபி ரபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஒரு அடிமையை வாங்கிட்டு வந்தாங்க. காசு கொடுத்து வாங்கினாங்க. வீட்டுக்கு வந்து கேட்டாங்க உன்னுடைய பேர் என்னப்பான்னு கேட்டாங்க. சொன்னாங்க நீங்கள் என்னுடைய ஜமான், நீங்கள் என்ன பேர் எனக்கு வைக்கிறீங்களோ அதான் என்னுடைய பேர். இல்லை உனக்குன்னு ஒரு பேர் ஒன்று இருக்குமே. அவர் சொன்னார் எஜமானுக்கு முன்னாடி அடிமைக்கு என்ன தேவை, என்ன விருப்பம், நீங்கள் என்ன பேரை கூப்பிட்டாலும் என்னுடைய பேர் தான். அதே பிறகு கேட்டாங்க நீ என்ன சாப்பாடு சாப்பிட விரும்புகிறாய்? சொன்னாங்க நீங்கள் எதை எனக்கு சாப்பிட தெரியுங்களோ அதை நான் சாப்பிடுவேன். இல்லை உனக்குன்னு விருப்பம் ஒன்று இருக்குமே. சொன்னாங்க எஜமானுக்கு முன்னாடி அடிமைக்கு என்ன ஒரு விருப்பம் இருக்க போகுது, எதை கொடுக்கணும் அதை நான் சாப்பிடுவேன். பிறகு சொன்ன என்ன குடிக்க விரும்புவா, என்னப்பான்னு உனக்கு விருப்பம், நீங்கள் எதை குடிப்பாற்றீங்களோ எதை குடிக்கத்தாரீங்களோ அதை நான் குடிப்பேன். இல்லை உனக்கு ஒரு விருப்பம், சொன்ன எனக்கு என்ன விருப்பம் இருக்க போதும். எஜமானுடைய விருப்பத்துக்கு முன்னாடி அடிமைக்கு ஒரு விருப்பம் கிடையாது. பிறகு கேட்டார் நீ என்ன உடுக்க விரும்புவாய்? சொன்ன நீங்கள் என்ன உடுப்பாற்றீங்களோ அதை நான் உடுப்பேன், நீங்கள் என்ன தாரீங்களோ எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு அதை நான் உடுப்பேன். இல்லை உனக்கு ஒரு விருப்பம், சொன்ன எஜமானுக்கு முன்னாடி அடிமைக்கு என்ன ஒரு விருப்பம் இருக்க போகுது. இதை மாதிரி கேட்டாங்க எங்கே தங்க விரும்புவாய், எங்கே தூங்க விரும்புவாய், எல்லாத்துக்கும் இதே பாதுங்க. அத்தா இப்னு அபி ரபா ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்றாங்க இந்த அடிமை எனக்கு என்னுடைய எஜமானோட நான் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு அல்லாஹுவோட என்ற பாடத்தை எனக்கு படிச்சு கொடுத்தாங்க. சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம், அத்தா இப்னு அபி ரபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர் காசு கொடுத்து மட்டும்தான் வாங்கினார், அந்த அடிமையை படைக்கல, உருவாக்கல்ல. எங்களை படைச்ச அல்லாஹ், எங்களுக்கு உணவளிக்கிறவன், என்னுடைய தேவையெல்லாம் பூர்த்தி செய்கிற எனக்கு அனைத்துக்கும் சொந்தக்காரன் தான். அப்போ அந்த அல்லாஹுக்கு நாங்கள் எப்படி எங்களை வணங்கணும், எப்படி நான் அவனுக்கு அடிபணியணும், எப்படி அவனுக்கு அர்ப்பணமாகணும், அவனுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய விருப்பங்கள் இல்லாமல் ஆக்குறது பேர் தான் இஸ்லாம். இஸ்லாம் இன்கியாத், इस्लाम वलीपड़ इस्लाम क्या है? इनक़ियाद. मुसलमान मुनक़ाद, यानी अल्लाह के सामने अपने आप को मुसल्लम कर देना, अपने आप को सुपुर्द कर देने वाला, इताअत करने वाला. उसके सामने कुछ नहीं, जो वो कहेगा वही हमारा. नाम के बारे में है कि अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान अहब्बुल अस्मा इलल्लाहि ताला, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान. आज हमें अब्दुल का नाम जहाँ लगा वो अच्छा नहीं लगता.
ایک کوشش کرتے کہ کوئی نیا نام ہو، کسی کے پاس کوئی بھی نہ رکھے، ایسا نام ہو. یہ فیشن نہیں ہے، گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. میں 99 میں جب مدرسے میں پڑھاتا تھا، ایک ساتھ آئے، اس نے اس کے لڑکی ہوئی تھی، بچے ہوئی تھی، اس نے نام پوچھنے لگا. میں نے کافی نام بتایا، صحابہ کی بیویاں، عورتوں کا نام، کچھ انبیاء کی بیویوں کا نام. کہتا یہ پرانا ہے، یہ لمبا ہے، یہ تھوڑا ایسا ہے، وہ پڑوس میں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے کر کے سب کو رد کرتا تھا. پھر میں نے کہا کہ بیزار ہو کے مکنسا رکھ دیجئے. تو مکنسا وہ تو اچھا نام ہے، یہ آپ کیوں نہیں پہلے بتائے؟ میں نے کہا آپ مکنسا، آپ کو پتا کیا مطلب؟ مکنسا کہتے ہیں وہ جاڑو دینے والی چیز ہے نا، اس کا نام ہے جاڑو دینے کی چیز کو کہتے ہیں مکنسا. وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اللہ کا پسندیدہ نام آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو ایسا نام ہی پسند آئے گا. ہمارے لوگ ایسے نام رکھے ہیں جس کا مطلب دیکھیں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا. جب اللہ کا پسندیدہ نام، نبی کا پسندیدہ نام کی تلاش نہیں کریں گے تو ایسا ہی نام رکھنا پڑے گا. அப்போ பாருங்க, ரத்தாப் நபி ரபாஹுடைய விஷயத்தில் பேர் என்னன்னு கேட்டால் சொன்னால் நீங்கள் என்ன பேர் வைக்கிறீங்க அதுதான். அப்தியத்தில் இதுவும் உண்டு தான். எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிற பொழுது நாங்கள் அல்லாஹ் இதை விரும்பின அந்த பேர்களை வைக்கணும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டிக்கிறாங்க, அஹப்புல் அஸ்மா இலல்லாஹி அப்துல்லா அப்துர் ரஹ்மான். அல்லாஹுக்கு விருப்பமான பெயர்கள் என்ன? அப்துல்லா அப்துர் ரஹ்மான். बेटी है ना, खाने का और टाइम है? नहीं टाइम बहुत है बेटे. जी जी, सबके ले जाएंगे तो कौन बैठेगा फिर? अच्छा ठीक है. அப்போ அல்லாஹ்க்கு விருப்பமான பெயர்கள் அப்துல்லா அப்துர் ரஹ்மான். இது ரெண்டு பேர் அல்லாஹ்க்கு விருப்பமானது. அப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நடத்தினாங்க, எந்த பேரில் அப்து சேர்ந்து அல்லாஹுடைய சிஃபாத்துகள் இணைந்து அது அல்லாஹ்க்கு விருப்பமானது. அப்துல் காதிர், அப்துல் ரஹ்மான், அப்துல் ரஹீம், அப்துல் கய்யூம், அப்துல் கவி, எவ்வளோ பேர் இருக்கு அல்லாஹ்வுடைய அதுகளை சேர்த்துக்கொள்ளுது. இன்றைக்கு அது எங்களுக்கு நல்லா வழங்குதில்லை, இது அழகா தெரியுதில்லை. இன்றைக்கு ஃபேஷன் சிறுசாக இருக்கணும், எங்கேயும் இல்லாத இருக்கணும், யாருமே வைக்காத பேராக இருக்கணும். அதை பார்த்து பார்த்து எங்கே என்னென்னோ பேர்களை வைக்கிறோம். அப்போ நான் 99 மதரசாவில் ஓதி கொடுத்துருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் வந்தார், பொம்பளை புள்ள கிடச்சிருந்துச்சு, பேர் கேட்டு வந்தார். அப்போ நான் சஹாபா பெண்மணிகளுடைய பேர்கள் எல்லாம் சொன்னேன். கொஞ்சம் நபிமாருடைய மனைமாருடைய பேர்கள் வந்து தெரிஞ்ச பேர்களையும் சொன்னேன். இது பழசி, இது நீட்டு, இது அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றா வானவான்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அதே பிறகு நான் சொன்னேன், மிக்னசாண்டு வைங்களேன். அவன் நல்ல பேர் அல்ல இது, ஏன் அதற்கு முந்தைய சொல்லலைன்னு கேட்டார். மிக்னசானா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா அர்த்தம்? மிக்னசான தும்பு கட்டை, வாரக்கட்டு. பாருங்க, அர்த்தம் தெரியல, அழகா இருக்குன்னு வைக்க பார்க்குறீங்க. அப்போ என்ன பிள்ளைக்கு நீங்கள் எந்த பேரை சொன்னீங்கன்னு கேட்டார். வேற என்ன சொல்ல? நான் நல்ல நல்ல பேர்களை சொன்னேன், சஹாபாக்களுடைய பேர்கள், நபிமாரோட மனைவிமார். அது உங்களுக்கு அழகா தெரியலை, இப்போ இது உங்களுக்கு அழகா தெரிஞ்சுது பாருங்க. அப்போ என்ன சொல்ல வாரண்டா, இன்றைக்கு நாங்கள் பேர்கள் அல்லாஹ் ரசூல் விரும்பக்கூடிய வழியை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்காட்டி இப்படியான பேர்களை தான் வைப்போம். அர்த்தங்கள் என்னவோ இருக்கும். அதனால பேர் வைக்கிறதுல கூட அல்லாஹ் ரசூல் விரும்புறது தான் நாங்கள் பார்க்கணும். उसके बाद खाने के बारे में पूछा, पीने के बारे में पूछा, तो उन्होंने वही कहा जो आप कहेंगे वो खाऊंगा. तो मुसलमान का शान भी यही है कि जो अल्लाह कहें वो खाए, अल्लाह जो कहे वो पिए. अब्दियत का ये हक है, यानी हलाल खाओ हलाल पियो. अगर हराम खाएंगे हराम पिएंगे, अगर एक बूंद क्यों ना हो, फिर वो अल्लाह से दूर कर देता है. जिस खाने के अंदर अगर हराम का मिलावट हो, वो खाना इंसान को अल्लाह से दूर करता है, जन्नत से दूर करता है, जहन्नम के करीब कर देता है. क्योंकि हदीस के अंदर आया है, जो इंसान का जिस्म का हिस्सा हराम से पलता है वो जहन्नम के लिए लायक है, जहन्नम की तरफ इसको ले जाएगा. अगर आपने एक लुकमा खाया है, उससे आपका उंगली का एक हिस्सा बनेगा या पैर का एक हिस्सा बनेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो मुंतशिर होता है, सारे जिस्म की तरफ चला जाता है. फिर इसका मतलब है वो जिस्म ही जहन्नम की तरफ ले जाएगा और आमाल से इंसान को दूर कर देता है. आप अपना खुद तजुर्बा कर सकते हैं. आप इबादत में मुनहमिक थे, दिल में लगा होता था, कुछ दिन के अंदर एक दिन में ऐसा हो गया कि अभी
دن نہیں لگ رہا عبادت کی طرح. مسجد میں آنے کے دن نہیں لگتا, نماز پڑھنے کے دن نہیں لگتا. کیوں؟ سوچا جائے تو پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی کھانا آپ نے ایسا کھایا ہوگا جو حرام, جس کے اندر ملاوٹ ہو. وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. دیوبند کے ایک بہت بڑا عالم تھے, ان کا نام بھول گیا. ان کے پاس ایک سیٹ صاحب نے کچھ مٹھائی لے کے آئے. وہ بہت بڑے متقی تھے. وہ منع کرتے تھے, مجھے نہیں چاہیے بھائی, میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں کھاؤں گا. نہیں حضرت آپ تھوڑا سا لے لیجئے. بڑا مالدار تھا, وہ سیٹ تھا. اس نے زبردستی کی, پھر انہیں تھوڑا سا ایک حصہ لے کے کھایا, پھر فوراً اس کو تھوک بھی دیا. تھوڑا سا حصہ اندر چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا نحوست اس کھانے کے اندر, کیا حرام کی ملاوٹ ہو. مجھے کافی دن تک غلط کام کی طرف میرا ذہن جا رہا تھا, خیالات چل رہے تھے, غلط خیالات دل کے اندر آ رہی تھی. میرے اعمال کے اندر نورانیت ختم ہوتی جا رہی تھی. وہ کہتے کہ میرا ایک یہ حال ہے, تو جو کھانا جو اس کمائی سے روزانہ کھائے گا اس کا کیا حال بنے گا. جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا, اور جس پر ثبات, جس پر مہر لگائی جاتی ہے اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حرام روزی انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے, جہنم کے قریب کر دیتا ہے. اب پڑھتا ہے کیٹر, یہ لمبا واقعہ, لمبی بات ہے. حلال کمانا, حلال کھانا, اس کے لیے وقت کافی نہیں ہے. تھوڑا سا میں بھی بتا دیں, آپ اگر سوچیں گے تو اپنے حساب لگائیں گے, پھر آپ کے احساس خود پیدا ہوگا. அடுத்ததாக சாப்பாடு சம்பந்தமாக அவர் கேட்டாரு, நீங்க என்ன சாப்பிட விரும்புறீங்க, என்ன குடிக்க விரும்புறீங்க. அப்ப என்ன சொன்னாரு, எஜமான் நீங்க என்ன தாரீங்களோ அதை சாப்பிடுவேன், என்ன குடிக்க கொடுங்க அதை கொடுப்பேன். அப்தியத்தில் ஒரு பகுதி அது. சாப்பாட்டிலையும் அல்லாஹுடைய விருப்பத்துக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும், அதைத்தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். குடிக்கிற பானங்களையும் அல்லாஹுடைய விருப்பத்துக்கு, அப்படின்னா ஹலால், ஹலாலை சம்பாதிக்கிற ஹலாலை சாப்பிட்றது, ஹலால் தான் குடிக்கணும். ஹராமான ஒரு சின்ன ஒரு கவலம் உடம்புல கலந்துச்சு, அந்த உடம்பு நரகத்துக்கு தான் தகுதின்னு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. உடம்புல எந்த பகுதியாக இருந்தால் சரி. இப்போ உதாரணம், நீங்கள் ஒரு பிடி சாப்பிட்றீங்க, சாப்பிட்டோன்னே விரலில் ஒரு நுனி மட்டும் தான் வளருது அதால், அல்லது காலோட ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு தான் இப்போ சேருதுன்னு கிடையாது. முழு உடம்பும் பரவிடும். ஒரு கவலம் ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்குள்ளே போயிட்டால் முழு உடம்புக்கு சேர்ந்துடும். அது அப்படின்னா ஹராமான ஒரு கவலம் உடம்புக்கு போயிட்டா முழு உடம்பு நரகத்துக்கு தான் தகுதி. ஏன் காரணம்டா, ஹராமான உணவு இருக்கிறதே அது மனிதனை அல்லாஹுக்கு தூரமாக்கிடும். நல்லமல் செய்யறதுக்கு ஆசை வராது, தொழுகையில ரூஹானியத் இருக்காது, தொழுகையில குஷு ஹுது வராது, குர்ஆன் திலாவத்துக்கு ஆசை வராது, திக்ர் செய்யறதுக்கு மனசு வராது, அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போகிறதுக்கு முடியாது, நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுக்கு தடையாக இருக்கும். ஹராமான உணவு மனிதன் அல்லாஹ்வை விட்டு தூரமாக்கும், நரகத்துக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்த்துடும். அதுதான் மாதிரி தேவபந்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆலிம், அவங்களோட பேரை நான் மறந்துட்டேன், கிதாபின ட்ரிப்பம் இருக்கு, யாருன்னு சொல்லும். அவங்களிடத்துல முத்தக்கியான தக்குவாதாரி மனிதர், அவங்கள்ட்ட ஒரு சேட் உண்டு, ஒரு பெரிய பணக்காரர் சேட். அவர் ஒரு கொஞ்சம் மிட்டாய் டப்பா ஒன்று எடுத்துட்டான், ஸ்வீட்ஸ் கொண்டு கொடுத்தாங்க. ஹதரத் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க, எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்தார். ஹதரத் சாப்பிட்டு கொடுக்க சொல்லி, அவன் எனக்கு வானம் பாய், வேற ஆக்களுக்கு கொடுக்குறான்னு கொடுங்க, எனக்கு வானம். பல தடவை மறுத்தார், வற்புறுத்தி கொஞ்சமாவது எடுங்க ஹதரத்துன்னு கொடுத்தார். ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு எடுத்து வாயில போட்டுட்டு டக்குன்னு துப்பிட்டார். ஆனால் கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க, அந்த சாப்பாட்டோட என்ன ஹராம் கலந்துச்சோ, என்ன முசீபத்தோ தெரியாது. பல நாள் வரைக்கும் ஒரு சின்ன துளி தான் உள்ள போச்சு. பல நாள் வரைக்கும் எனக்கு அமலுடைய ஆசை இல்லாமல் போயிட்டு, அமல்களில் ஒரு விருப்பம் உண்டு இல்லை, ஜிக்கரில் ஒரு இன்பம் உண்டு இல்லை. அப்போ நாங்கள் சொல்ல எங்களுக்கு அப்படி விளங்கல. எப்படி விளங்குறது? உள்ளம் கருப்பாகிட்டு என்று சொன்னால் உடம்பு ஃபுல்லாகவே அப்படி ஆகிட்டு எங்கே வித்தியாசம் விளங்கும்? விளங்காது, விளங்காது. அது ஏண்ட உடம்பு அப்படி ஆகிட்டெல்லாம் பாதுகாக்கணும். அப்படியானவங்களை தான் விலங்கு. கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்துட்டா ஏதோ ஒன்று உடம்புல கலந்துட்டது, சின்ன ஒரு தவறு. அப்துல்லா முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆளை பற்றி ஏதோ தவறான எண்ணம் ஒன்று அவருக்கு வந்துச்சு, பேசினாங்களே வந்துச்சு. இதன் காரணமாக 6 மாதம் வரைக்கும் தஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை இழந்துட்டாங்க. தஹஜ்ஜுத் மிஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சு அவங்களுக்கு. பிறகு தவா செஞ்சு அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி அப்போ எங்களுக்கு ஏன் நாங்கள் பள்ளிவிட்டு நாங்கள் தூரமாக்கிறோம்? நல்ல மணி ஏன் சிரமமாக இருக்குது? அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் ஏன் எனக்கு போக முடியாமல் இருக்குது? நியத்து வைக்கிறோம் தானே, பேர் கொடுக்குறோம் தானே.
ஏன் எனக்கு 5 நேரம் பள்ளிக்கு வர முடியல, அல்ல 2 நேரம் 3 நேரம் வர முடியல, ஏன் எனக்கு குர்ஆன் ஓத கிடைக்குது இல்லை, காலை மாலை திக்ர் ஏன் என்ன செய்ய முடியாமல் இருக்கு, ஏன் என்னுடைய பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ள இயலாது? கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க, தொழிலை கவனிங்க, அதுல முன்ன பின்ன இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கும், அல்ல செய்யற பிசினஸ்ல இருக்கும், அல்ல வேற அமைப்பில் ஏதாவது தவறுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும். இந்த உடம்பு போக வேண்டிய இடத்துக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கு. இதை நாங்கள் திருப்பி கொண்டு தௌபா செய்யணும். அல்லாஹ் இடத்துல எங்களோட முதலாக எங்களோட வியாபாரம், கொடுக்கல் வாங்கல், எங்களோட எல்லாம் ஹலாலான வழியில கொண்டு வந்துடணும். இது மெயின், இது சின்ன ஒரு பகுதி அல்ல, இதுதான் மெயின் மனிதனை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க, நரகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்றதுக்கு. इसलिए हमें अभी सोचना है, मुझे क्यों अमल करना मुश्किल है, अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं जा सकता, मैं तो इरादा कर फिर भी अल्लाह पाक मुझे कबूल नहीं कर रहा, मुझे क्यों 5 वक्त नमाज मस्जिद में आके पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही, या कम अज कम 2 टाइम या 1 टाइम में क्यों नहीं आ सकता, मुझे क्या मुसीबत आई है, मुझे क्यों अपनी निगाह की हिफाजत करना मुश्किल हो रहा है, मुझे क्यों कुरान की तिलावत नसीब नहीं हो रही, मुझे क्यों सुबह और शाम के अज़कार से मैं महरूम हूँ, मैं तहज्जुद की नमाज से क्यों महरूम हूँ, मुझे सदका खैरात करने के दिल नहीं क्यों लग रहा। इसलिए हज़रात थोड़ा सोचा जाए, हमारे आमाल के अंदर, हमारे आमदनी के अंदर हराम की मिलावट होगी ज़रूर बज़रूर। क्यों? ये आमदनी, ये खाना जो असल है, ये हमें कभी भी नेक अमाल की तरफ नहीं ला सकते अगर हराम की मिलावट उसके अंदर हो। इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी। ये कोई मामूली बात नहीं है, दीन में सबसे मेन है इंसान का खाना, ग़िज़ा हलाल का होना। इसके अंदर हराम हो फिर इंसान का मुश्किल, और आमाल का चलन उसी वक्त सही होगा जब उसके हलाल आमदनी हो, हलाल खाना हो, रोज़ी हलाल हो। और फिर अगर ऐसा नहीं है, सब में बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके बावजूद भी अमाल की तौफीक नहीं है, फिर आपके तरफ से कोई न कोई ऐसा गुनाह सादिर हो रहा जो चुपके से या खलवत के अंदर, तन्हाई में या गीबत, ये भी अल्लाह से दूर कर देगा। जैसे कि हज़रत मौलाना ये इमाम अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मुझे मेरी तरफ से कोई गलत बात किसी के बारे में हो गई थी, गीबत या कुछ गलत ख्यालात मैंने फलां के बारे में कर लिया था, उसकी वजह से मुझे 6 महीने तक तहज्जुद की तौफीक छूट गई। तहज्जुद की नमाज में उठना चाहता था, नहीं उठ सका, यानी पहले तक उठते रहे, पढ़ते रहे, उस बदगुमानी की गीबत की वजह से उस अमल से महरूम रह गया। आज हम सोचते नहीं हैं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, इस वजह से उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही। ऐसा ही मौलाना अहमद साहब के बयान में मैंने सुना था, वो कहते कि इंडिया में यूपी के अंदर एक औरत थी, बेवा औरत, दीनदार औरत थी, उसका शौहर का इंतकाल कर गया, तो वो औरत ऐसे है कि घरों में जाके पर्दे के साथ उसमें जाके उनके बर्तन वगैरह धोती थी, घर का काम करती थी। इस तरीके से हलाल कमाई, जहाँ पर शुबहा हो ये जगह उसके आमदनी सही नहीं, उस जगह पर जाती भी नहीं है। इस तरीके से बहुत परहेजगारी के साथ थोड़ा आ गया, ये पीछे साथी की जगह नहीं है। इसी तरीके से हलाल कमाई में लगती है, अपने बच्चों को हलाल खिलाती थी। उनके बच्चों के 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी आदत यह होती थी, वो मस्जिद में आते थे, आके जैसे हमारी जूतियाँ पड़ी हुई होती हैं, जो नमाज पढ़ने वाले जूते ऐसा छोड़ के आ जाते हैं, वो बच्चे आके कुछ जूतों को एक तरफ करते थे, कहते थे ये जन्नती का जूता है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। कुछ जूतों को दाएं तरफ करते थे, कहते ये जहन्नमी, ये जहन्नमी। तो लोग नमाज पढ़ के निकलते तो नाराज करते थे, क्या ख्याल है तुम लोग कहते हो, ऐसा काम छोड़ दो। लेकिन छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के, 5 साल के थे, नमाज भी उनके वाजिब फर्ज नहीं था, इस वजह से वो आते थे, वो खेलते थे। काफी साथियों ने उनको डांटा था, वो सुनते नहीं थे। फिर एक ने कहा मैं उनको समझाता हूँ। उसने उन बच्चों को लेकर दुकान में गया, अपने पैसे से कुछ मिठाई खरीद के उनको दे दिया। फिर उसने कहा बच्चों ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों का करना छोड़ दिए। तो लेकिन उसको थोड़ा दिल में कुछ लगा, कहता है इतनी एक मामूली बात पर इन्होंने इतने दिन का खेल छोड़ दिया है, ये क्यों है। फिर उन्होंने उनके घर पे गए, उनके माँ से पर्दे के पीछे से बात किया। उन्होंने पूछा आप बताइए बहन, इन्होंने ऐसा करता था, फिर आज से मैंने कल ऐसा किया, उसके बाद से उन्होंने छोड़ दिया है, वजह क्या हो सकता है।
कहता है अगर सच बताऊंगा आप नाराज नहीं होंगे। कहता मत, इसलिए मैं आया सच समझने के लिए, सच पूछने के लिए। कहता कि इन बच्चों को मैंने हलाल रोजी से मैं उसको पाला हूँ, हलाल खिलाया हूँ। वो जो बच्चे खेल रहे थे वो खेल नहीं है, अल्लाह ने उनकी इल्हाम के तौर पर, कश्फ के तौर पर अल्लाह ने दिखाया। ये कोई जरूर नहीं हर को दिखाए दे, अल्लाह जिसको चाहे दिखा सकता है। तो उन बच्चे पहचानते थे ये जूते वाले जहन्नम की तरफ जाने वाले, जन्नत की तरफ जाने वाले हैं। वो करते थे बच्चे, वो हलाल रोजी की नूरानियत की वजह से। लेकिन पता नहीं आपने कौन सा हराम कमाई से उनको खिलाया है, वो सिफत अल्लाह ने उनसे नजर कर लिया, खींच लिया, निकाल दिया है। अभी हमें भी जो असल वो हम जहन्नमियों का जूता जन्नत का देखने की जरूरत नहीं है, अमल के नूरानियत भी, शौक भी हमें देख ले, उसके लिए खाने के अंदर, कमाई के अंदर हलाल का होना बहुत जरूरी है। கண்ணியமிக்க சகோதர பெரியார்களே, இந்த வருமானம் சம்பாத்தியம் ஹலாலாக இருக்கிற மிகப்பெரிய பகுதி லேசான துண்டால். உண்மையில விரிவான விஷயம் இதில் பேச முடிக்காது. சில உதாரணங்களை நான் சொல்றேன். மௌலானா அஹ்மத் சாப் தாமத் பரகாத்துஹும் ஒரு பயானில் அவங்களோட ஊரில் நடந்த சம்பவத்தை சொன்னாங்க. யூபியில் உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு ஊரில் ஒரு சாலிஹான பெண்மணி இருந்தாங்க. அவங்களோட கணவன் வஃபாத் ஆயிட்டாங்க, விதவை பெண். அவ என்ன செய்வா, தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஹலாலான வழியில் சம்பாரித்து வளர்த்து கொண்டிருந்தா. என்ன வேலை செய்வாங்கடா, வீடுகளுக்கு போய் பாத்திரம் கழுவுறது, வீட்டை துப்புரவாக்குறது, இந்த மாதிரி துணிகளை துவைச்சி கொடுக்குறது, அந்த வேலையை செஞ்சு கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும், அதை வச்சு ஹலாலாக உணவு கொடுத்து வளர்த்து கொண்டிருந்தார். எந்த யாருடைய வருமான சந்தேகம் அங்கே போகவும் மாட்டா வேலைக்கு, அப்படி சுத்தமான வழியில் போய் கொண்டிருந்தார். இப்போ இந்த பிள்ளைகள் ஒரு 3-4 வயசு பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. ஒரு பிள்ளைக்கு 3, இன்னொருக்கு 4, இன்னொருக்கு 5, தொழுகை கடமை 6 வயசு கூட இல்லை. இப்படி ஒரு 3 பிள்ளைகள் இருந்துச்சு. அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க, பள்ளிக்கு வருவாங்க, இமாம் ஜமாத் தொழுகை நடந்து கொண்டு இருக்கும். அப்போ வெளியே செருப்பெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டாக்கள் ஓடி வருவாங்களே பள்ளிக்கலால், அப்படி வந்த செருப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கும். இந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க, இது சொர்க்கவாதி, இது சொர்க்கவாதி, இது சொர்க்கவாதின்னு கொஞ்சம் செருப்பெல்லாம் ஒரு சைடு காக்குவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சில செருப்பெல்லாம் ஒரு சைடு காக்கி இது நரகவாதி, இது நரகவாதின்னு நரகவாதி. இவங்க தொழுட்டு வராக்கள் பார்த்துட்டு என்ன விளையாட்டு இது, சொர்க்கவாதி நரகவாதிங்கிற செருப்பெல்லாம் வச்சு விளையாடணும், இப்படி செய்யாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிள்ளைகள் போயிடும். திரும்ப அசருக்கு வந்து மருக விளையாடுவாங்க, மகரிபுக்கு விளையாடுவாங்க. இப்படி வார நேரம் எல்லாம் அவங்களோட விளையாட்டு அதுதான். எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாலும் கேட்குற மாதிரி இல்லை. அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், நான் இவங்களை திருத்துறேன், நான் இந்த பிள்ளைகளை இதை மாதிரி செய்ய விடாமல் ஆக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைகளை கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவரோட பாக்கெட்லேருந்து காசு எடுத்து அவங்களுக்கு எந்த ஸ்வீட்டுகளை வாங்கி கொடுத்தாரு. சின்ன பிள்ளைகள் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு சொன்னார், பிள்ளைகளை நீங்கள் இப்படி செய்கிறீங்களே, பள்ளிக்கு வந்து செருப்போல வச்சு விளையாடு, இந்த விளையாட்டு அவ்வளோ நல்லது இல்லை, ஆக்கள் ஏசுறாங்க தானே, அதனால நீங்கள் விட்டுடுங்க வாப்பான்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளைகளை வாரதே இல்லை. இப்போ இவருக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியம், ஏதோ நடந்திருக்கு, எப்படி விளங்குறது இல்லை. அவங்க உம்மட்ட போய் கேட்பன்னு போனார். அப்போ திரைக்கு பின்னாலே அவங்க உம்மோட பேசினாங்க. அப்போ நடந்த சம்பவங்கள்லாம் சொன்னாங்க. இப்படி பிள்ளைகள் வந்து விளையாடுவாங்க, சிலை பெற வேறு ஆக்குவாங்க, சொர்க்கவாதி நரகவாதின்றி. அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி வாங்கி கொடுத்தேன். நான் இப்போ அந்த பிள்ளைகள் ஒன்றும் செய்யறதில்லை. எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம், என்ன இது இப்படி ஒரேடியாக திருந்திட்டாங்களான்னு, என்னோட வார்த்தையில் அவ்வளோ ஒரு இது இருக்கா, என்ன காரணம்னு சொல்லுங்க. உண்மையை சொல்ல வாண்டி கேட்டா, அதுக்கு தானே வந்திருக்கு, உண்மையை கேட்கத்தான். அவங்க சொன்னாங்க, நான் சொன்ன அந்த பெண் இந்த பிள்ளையோட வாப்பா சின்னத்தில் மொத்தாயிட்டாங்க, இந்த குழந்தைகளுக்கு சிறுசில் இருக்கும் பொழுது. அதிலிருந்து இப்போ பல வருடங்களாக நான் ஹலாலான உணவாலே இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து வாரேன். சந்தேகத்துக்கு இடமாக வாப்பா இருக்கும்போது அப்படித்தான், இப்பவும் இப்படித்தான். எந்த சந்தேகத்துக்கு நம்ம உணவுகள் இந்த பிள்ளையோட வாயில் போனது கிடையாது, வயிற்றில் போனது கிடையாது. அந்த பிள்ளையை நீங்கள் விளையாடுன்னு சொன்னீங்கன்னா விளையாட்டல் அது. அல்லாஹு தஆலா அவங்களுக்கு கஷ்ஃபுடைய வழியில், இல்ஹாமுடைய லைனில் அந்த விஷயங்களை காட்டி கொடுத்துருக்குறான். இல்ஹாம் கஷ்ஃப் எல்லாருக்கும் வரணும் கட்டாயம் இல்லை. ஹலாலா சாப்பிட்டு எல்லாருக்கும் இது இருக்குன்னு கட்டாயம் இல்லை. ஒரு சிலருக்கு எல்லாம் காட்டி கொடுக்கணும், அல்லாட விருப்பம் அது. இப்போ இந்த பிள்ளைகளோட இல்ஹாமுடைய பார்வையில் அவங்க விளையாட்டில் உண்மையான யார் இந்த செருப்பை போட அவர் சொர்க்கவாதி, அதுதான் ஒதுக்கி கேட்கிறார். எந்த நரகவாதினா அது நரகவாதிகளுடைய செருப்பு, அது நரகத்து போகிற மக்களுடையது, விளையாட்டல்ல அது. அதுக்கு பிறகு சொன்னாங்க, உங்களை நீங்கள் கொடுத்த காசால், நீங்கள் கொடுத்த சாப்பாட்டில் என்ன ஹராம் கலந்துருக்கோ தெரியாது, அந்த தன்மையை அவங்க இழந்துட்டாங்க. அப்போ இதுவே ஒரு மனிதனுடைய வலிமையான சாப்பாடு இருந்தேன்னு சொன்ன அந்த உடம்பு என்னவா? अगर एक टाइम थोड़ा सा मिठाई जिससे जिस्म पलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा एक मिठाई खाने से, उस खाने की वजह से इतनी बड़ी एक कश्फ और इल्हाम इंसान से हट जाता है।
تو इंसान के लिए कैसे आमाल की रूहानियत नूरानियत हलाल रोज़ी से बच सकती है। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा आप कौन सा लिबास पसंद करेंगे। अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाह ने पूछा, उसने कहा जो आप मुझे पहनाएंगे वो। अब्दुल्ला का शान ये है जो अल्लाह पसंद करेगा, अल्लाह के नबी ने जो पहनना है उसका पहनना अब्दियत का अलामत है। अपनी ख्वाहिश का उसमें दखल न हो, मेरे अल्लाह ने पसंद किया है, मेरे नबी ने पहना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, जिसने अल्लाह के ऊपर यकीन करता है और क़यामत दिन पर यकीन हो, उसके लिए बेहतरीन रहनुमाई अल्लाह के नबी के रास्ते पे है। अगर हमें अल्लाह के नबी के रास्ते के अंदर, उनकी सुन्नतों के अंदर हमें रहबरी नज़र नहीं आ रही, इसके अलामत हम अल्लाह के ऊपर हमारा पूरा यकीन नहीं। ज़ुबान से तो हम कहते हैं क़यामत पर यकीन होने का, लेकिन दिल के अंदर वो कैफियत नहीं होती। इस वजह से अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमें अच्छी नहीं लगती। गैरों के तरीके अच्छे लग रहे हैं, इसके ईमान के अंदर खोट हैं, ईमान के अंदर कमी है, ईमान के अंदर नक्स हैं। ये तो आप कुरान और हदीस की बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो ये आप पहचान ले, तो देख ले, तो आपको समझ में आएगी। எனிமிக்க சகோதர பெரியார்களே, இதே மாதிரி இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய சாப்பாடே ஹராம், உணவே ஹராம்டா, ஒரு சின்ன ஒரு மிட்டாய், சின்ன ஒரு ஸ்வீட்ஸோட பகுதியை திண்டா உடம்பு பெருசாக வளர போகிறதில்லை. அதனால் இந்த பிள்ளைகளுடைய தன்மை இப்படியே இல்லாமல் ஆகிட்டு அந்த ரோஹானியத்தை இழந்துட்டாங்கண்டா. இன்றைக்கு எங்கள் உணவுல ஹராம் கலக்குன்னு சொன்னால் எப்படி அமலுடைய இன்பம் இருக்கும், இபாதத்தில் எப்படி ருசி இருக்கும், நூறானியத்தை எப்படி விளங்க போகிறோம், அது எங்களை விட்டு போயிடும். அடுத்தது அத்தா இப்னு அபி ரபாஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அந்த அடிமைட்ட கேட்டாரு, நீங்க எந்த ஆடையை உடுக்க விரும்புவீங்க? சொன்னீங்க எதை உடுப்பாட்டீங்களோ அதை நான் உடுப்பேன். அப்துல்லாவுடைய தன்மை என்ன? அல்லாஹ்வுடைய அடிமை. அல்லாஹ் எதை விரும்புறானோ, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதை உடுத்து காட்டினாங்க அதை உடுக்கிறதா அப்துல்லாவுடைய தன்மை. இதுக்கு ஆதாரம் என்ன, அதுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்க மாட்டான். ரசூலுல்லாஹ் உடுத்திருக்கிறாங்களா, ரசூலுல்லாஹ் விரும்பினாங்களா, அதுதான் என்னுடைய சுன்னத், அதான் எனக்கு விருப்பமானது. ஏன்? லக்கது கான் லக்கும் ஃபீ ரசூலில்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹஸனா, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்குது. லிமன் கான யர்ஜுல்லாஹு வல் யௌமில் ஆகிர், உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அல்லாஹ் சொல்றான், உங்கள யாருக்கு? யார் மறுமையையும் அல்லாஹ்வை நம்பி இருக்கிறான் அவங்களுக்கு. யாருக்கு அல்லாஹ் ரசூல் மீது நம்பிக்கை இல்லையா அவங்களுக்கு மறுமை மீது நம்பிக்கை இல்லை, அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் இருக்காது, அழகான முன்மாதிரி இருக்காது. இன்றைக்கு எனக்கு அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு அழகான முன்மாதிரி தெரியல, அந்நியர்களுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு அழகான முன்மாதிரி தெரியுதுண்டா, இது என்னுடைய ஈமானுடைய குறைபாட்டுக்கு அடையாளம், ஈமான்ல ஓட்டை இருக்கு என்பதுக்கு அடையாளம். இது குர்ஆன் ஹதீஸுடைய விஷயம், என்னுடைய புறத்து நான் சொல்லல. இன்னைக்கு எனக்கு அழகா விளங்குது இல்லை, अन्यरुடைய கலாச்சாரம் அழகாக விளங்குது. अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, लकुम कहा, फिर फरमाया लिमन कान यरजुल्लाहु वल यौमिल आखिर, आप यानी आप में से उन लोगों के लिए जो आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखता है। आज अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा अल्लाह के नबी की सुन्नतें, तो फिर हमारे ईमान के अंदर कमी है। फिर हर बात उसने हमें सिखाया अब्द कैसा होना चाहिए, और अल्लाह से हमारी मोहब्बत हो, अल्लाह से तो हमारा ताल्लुक बने। इन चीज़ों से जो ताल्लुक बनाएंगे वो ख़त्म हो जाएगी, जिसका ताल्लुक अल्लाह से बनेगा वो हमेशा के लिए है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है, जो अल्लाह का मुहिब बनता है अल्लाह भी इसका मुहिब बनता है। அதனால நாங்கள் அல்லாஹ் இந்த அப்தியத்தை அவர் படிச்சு காட்டினார். ஒவ்வொரு அடிமைகள் எப்படி நடக்க வேண்டும், அல்லாஹுடைய நாங்கள் அல்லாஹுடைய அடிமைகள். இது வேற யாருக்கு நான் பேசுறேன், எனக்கு பேசுறேன், உங்களுக்கு பேசுறேன், நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய அடிமைகள், நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் அழகான முன்மாதிரி அவர் காட்டிட்டு போனார். அல்லாஹுக்காக நீங்கள் வாழ்க்கையை அமைச்சு கொள்ளணும், அல்லாஹுக்கு வழிபடணும், அல்லாஹ் விரும்பணும், அல்லாஹ் நேசிக்கணும். மற்ற எல்லா அன்புகள் மற்ற எல்லா நேசத்தை விட்டுட்டு போயிடுவோம். அது எங்களை விட்டு பிரியுமலை, நாங்கள் அதை விட்டு பிரிஞ்சிடுவோம். மௌத்து பிரிச்சிடும். காசு பணம் எங்களை கைவிட்டு ஹயாத்தோடு இருக்கும் பொழுதே பிரிஞ்சிடுறது, இல்லாட்டி மௌத்து பிரிச்சு எடுத்துட்டு போயிடும். மனைவி மக்களை நேசிக்கிறோம், மனைவி மக்கள் எங்களோட விட்டு பிரிஞ்சிடுவாங்க, நாங்கள் உண்டு அவங்கள விட்டு பிரிவோம் அல்லது அவங்க எங்களை விட்டு பிரிவாங்க. நண்பர்களை விட்டு நாங்கள் பிரிவோம் அல்லது எங்களை அவங்கள விட்டு அவங்க பிரிஞ்சிடுவாங்க. உலகம் இப்படித்தான். ஆனால் அல்லாஹுடைய நேசம் மட்டும்தான் நிரந்தரமானது. அல்லாஹுக்காண்டி ஆகின அல்லாஹ் எங்களுக்கு மன் கான லில்லாஹி கான அல்லாஹு லஹு, யார் அல்லாஹுக்காண்டி ஆகிறாரோ அல்லாஹ் அவருக்காக வேண்டி ஆகிறான். அல்லாஹ்வோடு இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் இங்கே மட்டுமல்ல, கபூர்ல ஹஷர்ல சொர்க்கம் வரை எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும். மற்ற கனெக்ஷன் எல்லாம் மௌத்தோட முடிஞ்சு போயிடும்.
अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ हैं वो इधर भी रहेगा, कब्र में भी आएगा, साथ हशर में भी, जन्नत तक हमें ले जाएगा। जो बाकी ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, जो ये सब कुछ दुनिया के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। जो बीवी हैं वो हमें रहते हुए अलग हो सकती हैं, मर जाए या हम मर जाए, या औलाद हमसे दूर हो सकते हैं, या माल दौलत हमारी ज़िंदगी में हमसे दूर हो सकती है, या हम उनसे दूर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह एक है जो हमारे साथ आएगा हर जगह पर, उसकी मोहब्बत हमारे साथ आएगी। इसलिए अल्लाह की पहचानना और उसकी मोहब्बत करना, उससे उसकी फरमान बरदारी करना, ये अल्लाह पाक चाहता है। एक है अल्लाह से डर के उसकी इबादत करना, ये तो गुलाम है, ये भी काम आएगा, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से इबादत करना ये अल्लाह पाक ज़्यादा पसंद करता है। एक आपकी कंपनी में काम करता है, इसलिए काम करता मुझे तनख्वाह पूरा मिले और मुझे काम से न निकाले, वो लाइन पर काम करेगा जितनी ज़रूरत इतना, लेकिन जो आपसे मोहब्बत के साथ, आपकी कंपनी के साथ उसका मोहब्बत है, कंपनी को और आगे बढ़ाना है और आपको और भी फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाने की नीयत हो, तो वो टाइम नहीं देखेगा, वो अपने दिल से काम करेगा, आप हो या ना हो। अभी कितने लोग हैं सच और सामने तो बहुत ऐसे मजमे से काम करते हैं, जब सच उस तरफ चले जाते फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। जो कंपनी के लिए या सचों की मोहब्बत से करेगा वो होगा या नहीं होगा मसला नहीं, काम करेगा। ऐसा जो अल्लाह से डर के, अल्लाह की मोहब्बत से जो करेगा वो हर वक्त अल्लाह से डरेगा और अल्लाह की मोहब्बत इसके अंदर होगी, उसके दीन से भी मोहब्बत करेगा, उसके नबी से भी मोहब्बत करेगा, उसके कुरान से भी मोहब्बत करेगा, जिससे वो मोहब्बत करे उस सब से मोहब्बत करेगा। अल्लाह की नबी की दुआ, अल्लाहुम्मा नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब लज़ी क़रीब ला हुब्बिक, या अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उस शख्स की मोहब्बत मांगता है जिससे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल ऐसी चीज़ों की मोहब्बत मांगता हूँ जिसको आपके मोहब्बत से करीब कर दे। आज हम ये दुआ नहीं करते, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत नहीं मांगते। ये भी अल्लाह के नबी की दुआ, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका हब्बा इलैया मिन नफ्सी व वालिदी वन नास अजमईन, मेरे नफ्स से, मेरे औलाद से, मेरे वालिदैन से, सारे लोगों से ज़्यादा तेरी मोहब्बत मेरे दिल में भर दे। और अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका हब्बा इलैया, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका हब्बल अश्या इलैया, या अल्लाह तेरी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर सब चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत बना दे। वजअल खश्यत के अख़वफ़ल अश्या इलैया, और तेरा खौफ, तेरा खश्यत, तेरी खश्यत इतना मेरे दिल में डाल दे उससे ज़्यादा किसी और से मुझे डर ना हो। जो अल्लाह से डरेगा सब कुछ उससे डरेगा, जो अल्लाह से नहीं डरता सब कुछ सबसे वो डरेगा, हर चीज़ से डरेगा, शाम से भी डरेगा, रस्सी से भी डरेगा, फ़क्र फाका से भी डरेगा, बीमारी से ज़्यादा खाए फिर भी डरेगा, न खाए फिर भी डरेगा। लेकिन अल्लाह से डरता है, किसी और से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह पाक अपने हवाला उसको ले लेता है। अगनिम के सौदर प्यारे அல்லாஹ்வுடைய அல்லாஹ் நாங்கள் வணங்கணும், அவனை விளங்கணும், அவனை வணங்கணும், அவனை நேசிக்கணும். இதுதான் எங்களுக்கு இன்றைக்கி உதவி செய்ய போகுது. மற்றெல்லா அன்பு மற்ற எங்களுடைய துறவெல்லாம் உலகத்தோட முடிஞ்சு போயிடும். எதை நேசிக்கிறோம் அதை எங்களை விட்டு பிரிஞ்சிடும், எதை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம் அதை எங்களை விட்டு பிரிஞ்சிடும், எதற்கான முயற்சி செய்கிறோம் அதை எங்களை விட்டு போயிடும். நாங்கள் அல்லாஹ் வணங்குற ஒன்றைக்கு அல்லாஹ்க்கு பயந்து அவன் தண்டிச்சிருவானோ தெரியா, வேதனை செய்வானோ தெரியாண்டு பயந்து வணங்குறோம். தொழுக கடமை நினைச்சு தொழுகிறோம், கடனுக்காண்டு செய்கிறோம், நன்மை கிடைச்சிடும், பொறுப்பு நீங்கிடும். இன்னொன்றுக்கு அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களாக மாறுறது, அல்லாஹுக்கு விருப்பமானவங்களாக மாறுறது, அது அல்லாஹுடைய முஹப்பத்தோட, அல்லாஹுடைய நேசத்தோட நாங்கள் வணங்கணும், விருப்பத்தோட ஆசையோடு செய்யணும். அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய நெருக்கத்தை எல்லா இடத்துல உண்டாக்கும். அல்லாஹுடைய ஹபீபாக அல்லாஹ்களை மாற்றுவான். நாங்கள் அல்லாஹ்வை நேசித்து அல்லாஹ்களை நேசிப்பான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விசேஷமாக துஆவும் செஞ்சிருக்கிறாங்க. யா அல்லாஹ், அல்லாஹும்ம நஸ்அலுக ஹுப்பக வ ஹுப்ப மன் யுஹிப்புக வ ஹுப்ப அல்லதி கரீபன் லா ஹுப்பிக், யா அல்லாஹ் உன்னுடைய முஹப்பத் நான் உன்னிடத்துல கேட்கிறேன், உன்னை நேசிக்கிறவனுடைய முஹப்பத் நான் கேட்கிறேன். எந்த நேசம் உன்னிடத்தில் நெருக்கம் உண்டாக்கி வைக்குமோ, எந்த வஸ்துக்கள், எந்த பொருள்கள், அதனுடைய நேசத்தை நான் கேட்கிறேன். குர்ஆன், ஹதீஸ், மார்க்கம், தீன், காபா, பள்ளிவாசல்கள், இந்த முஹப்பத். இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த துவா செய்கிறதே கிடையாது, செய்யன்ற தேவையும் இல்லை எங்களுக்கு. ஏன்னா அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தை பற்றி நாங்கள் அவ்வளோ கணக்கெடுக்கிறது இல்லை. இந்த காசி பணத்துடைய நேசம் இருக்குது, வஸ்துக்களுடைய பொருளுடைய நேசம் இருக்குது, அதை நாங்கள் கேட்குறோம், அதுக்கான முயற்சி செய்கிறோம். அல்லாஹ் என்ன நேசிக்கணும், அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தினுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது. இன்னொரு துவா ரசூலுல்லாஹ் செஞ்சாங்க,
اللهم اجعل حبك حب الي من نفسي وولدي والناس اجمعين. யா அல்லாஹ் உன்னுடைய முஹப்பத் எனக்கு உள்ளத்துல எந்த அளவுக்கு நிரப்புண்டா, என்னுடைய உயிரை விட எனக்கு உன்னுடைய முஹப்பத், உன்னுடைய நேசம் கூட இருக்கணும். என்னுடைய பிள்ளைகளை விட நான் உன்னை நேசிக்கணும். என்னுடைய பெற்றோரை விட, முழு சமுதாயத்தை விட உன்னை நான் நேசிக்கணும். என்னுடைய மனைவியை விட, என்னுடைய பொருள்களை விட, காசு பணத்தை விட நீ எனக்கு நேசமா இருக்கணும். ரசூலுல்லாஹ் துஆ செஞ்சுக்கிறாங்க. அல்லாஹும்ம ஹுப்பக அஹப்ப இலைய அஹப்பல் அஷ்யா இலைய, எல்லா வஸ்துக்களை விட உன்னுடைய நேசத்தை எனக்கு அதிகமாக்கி வை. அல்லாஹும்ம ஜல் ஹஷ்யத்துக்கு அஹ்வஃபல் அஷ்யா இலைய, உன்னுடைய பயத்தை எல்லாத்தை விட எனக்கு பயமா கூடியதாக உன்னுடைய பயத்தை போட்டு வை. அதனால் இன்றைக்கு யார் அல்லாஹ் பயப்படுறாங்களோ எல்லாம் அவரை பயப்படும். யார் அல்லாஹ் பயப்படலையோ எல்லாத்தையும் கண்டு அவர் பயப்படுவார். கல்லை கண்டாலும் பயம், கம்பை கண்டாலும் பயம், பாம்பை கண்டாலும் பயம், சாப்பிட்டாலும் பயம், சீனி வந்துருமோ தெரியாது, அது வந்துருமோ தெரியாது, சாப்பிடாட்டியும் பயம், கேஸ்ட்ரிக் வந்துருமோ தெரியாது, எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம். காசு வந்தாலும் பயம், எப்படி பாதுகாக்கிறது? காசு இல்லாட்டியும் பயம். ஏன் காரணம்? பயப்பட வேண்டியவனை பயப்படவில்லை, ஆனால் எல்லாத்தையும் பயப்பட்டாகும். ஆனால் சகோதர பெரியார்களே, அல்லாஹோட எங்களை நேசத்தை உண்டாக்கணும், அன்பை உண்டாக்கணும். இன்றைக்கு எங்களை மனைவி கோவப்பட்டா, பிள்ளைகள் எங்களுக்கு கோவப்பட்டா, பிள்ளைகள் எங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தா, மனைவி விட்டு பிரிஞ்சிருந்தா எனக்கு நிம்மதி போயிடுது. ஆனால் அல்லாஹ் விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறோமே, அல்லாஹ் கோவப்பட்டிருக்கிறானே, அல்லாஹ்வுடைய அன்பு கிடைக்கலன்னு ஒரு பயமாவது கவலையாவது எங்களுக்கு வருதா? இல்லை. எங்களுக்கு அல்லாஹ்வோட எப்படி கனெக்ஷன் இருக்கணும்? மீனுக்கும் தண்ணிக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் இருக்கணும். மீனுக்கு அல்லாஹ் தண்ணி இல்லாட்டி எப்படி வாழும்? அது அதே மாதிரி உணர்வுகளுக்கு வரணும். அல்லாஹுடைய நேசம் இல்லாமல், அல்லாஹுடைய தொடர்பு இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது என்ற உணர்வு வரணும். இதைத்தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான். நாங்கள் மனைவிக்காண்டி வந்தவங்க அல்ல, பிள்ளைகளுக்காண்டி வந்தவங்க அல்ல, துனியாவுக்காண்டி வந்தவங்க அல்ல, நாங்கள் மறுமைக்காண்டி வந்தவங்க, அல்லாஹ்வுடைய இபாதத்துக்காண்டி வந்தவங்க. அந்த உணர்வு இருந்தால் தான் நாங்கள் வெற்றியாளர்கள், இல்லாட்டி தோல்வியாளர்கள். நோக்கம் பூர்த்தி இல்லாமல் போகிறோம். आज अगर बीवी नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं, कितने दिल दुखता है. दोस्त का चेहरा मुझसे थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मुझसे बात नहीं करता, हम कितने परेशान होते हैं. बीवी हमारे खालिक नहीं है, बच्चे हमारे खालिक नहीं हैं. जो अल्लाह हमारे खालिक हैं, अगर वो हमसे नाराज हैं, अगर उसकी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, जिसका मतलब उसके मोहब्बत, उसके दिल के अंदर में हमारी मोहब्बत नहीं. जब अल्लाह हमसे नाराज है तो हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई एहसास नहीं है. अगर अल्लाह हमसे नाराज है तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमारे पास हो, फिर भी हम ज़ीरो हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है. जब अल्लाह हमारे साथ हो, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है. अगर अल्लाह मिल जाए, अल्लाह नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला. इसलिए अल्लाह का हमारे साथ करना बहुत ज़रूरी. अल्लाह का ताल्लुक़ बनाएंगे तो सुपर पावर हैं, सब कुदरतों का मालिक हैं, खालिक हैं, वो अल्लाह हैं. सब ख़ज़ानों का मालिक हैं और खालिक अल्लाह हैं. सब हालात के खालिक और मालिक अल्लाह हैं. अगर वो हमें मिला, जैसा कि अयाज़ और महमूद गज़नवी के वाक़या पता हैं, अगर अल्लाह मिल गया हमें सब कुछ मिला, अल्लाह नहीं मिला पूरी दुनिया भी मिले हमें कुछ भी नहीं मिला. इसलिए अल्लाह को हमारे साथ करना है. अल्लाह को हमारे साथ करने के लिए अल्लाह अपना दीन हमें दिया है. मन जद्द वजद, जो कोशिश करता है वो पा लेता है. अगर अल्लाह को हम हासिल करने के लिए, अपने साथ लेने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हम पा लेंगे. आसान तरीका, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, आप अल्लाह की दीन की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा. इत्तक़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह को अपने सामने पा लेंगे. दूर नहीं हैं, अल्लाह करीब हैं. वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह पाक कहता है पीछे की जो हड्डी है उससे भी हम करीब है, आपसे दूर नहीं हैं. फ़इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ये नबी आपसे अगर मेरे बंदे पूछते हैं अल्लाह कहाँ हैं, कहो मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ. हमारे बीवी बच्चों से भी करीब हैं. अब हमारे बीवी बच्चे दूर है लेकिन अल्लाह हमारे करीब है. इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करना है. इसके लिए अल्लाह के दीन की मोहब्बत हो, अल्लाह के दीन की मेहनत करें तो अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा. अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल होगी तो इस रास्ते में चलते रहेंगे. ज़रूर ज़रूर अल्लाह हमें अपनी रहमत से महरूम नहीं करेंगे.
அல்லாஹ் ஆசான் கரீம். தயார் ஹோங்க இன்ஷா அல்லாஹ். ஆக கண்ணியமிக்க சகோதர பெரியார்களே, இப்போ அல்லாஹ்வை எங்களோட கூட நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும். அல்லாஹ் எங்களோட சேரணும். அல்லாஹ்வுடைய அன்புகளை கிடைக்கணும். அல்லாஹ் கிடைக்கல மற்றெல்லாம் கிடைச்சாது நஷ்டம்தான். முழு உலகமே கிடைச்சது அல்லாஹ் எங்களோட விருப்பம் இல்லை, அல்லாஹ் எங்களோட கோபமா இருக்கிறான், நாங்கள் நஷ்டவாளிகள், நாங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருவோம். எங்களோட தொடர்பு மீனுக்கும் தண்ணிக்கும் இருக்கிற மாதிரி அல்லாஹோடு எங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கணும். எவ்வளோ பெரிய தங்கத்தால் நீங்கள் போல் ஒன்று செஞ்சு டேங்க் ஒன்று செஞ்சு கோடிக்கணக்கான மான் செலவழித்து $1 trillion செலவழித்து ஒரு மாணிக்கம் மரகதம் பவளத்தால் ஒரு டேங்க் ஒன்று செஞ்சு மீனை போடுறீங்க, தண்ணி இல்லாட்டி மீன் செத்து போயிடும். இதே தான் தீன் இல்லாமல் அல்லாஹ் இல்லாமல் துனியா நிம்மதி கிடையாது. தீனில் தான் நிம்மதி இருக்கு. அல்லாஹோட எங்களோட தொடர்பு உண்டாகணும். அதுக்கு லேசான வழி அல்லாஹ் தஆலா எங்களுக்கு தீனை கொடுத்துருக்கிறான். தீனுக்கு உதவி செய்யணும், தீனுக்கான முயற்சி செய்யணும். அல்லாஹுக்கு உதவி செஞ்ச மாதிரி அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் கிடைச்சிடும். அல்லாஹ் சொல்றான், இன் தன்சுருல்லாஹ் யன்சுருக்கும். நீங்கள் எல்லாரோட தீனுக்கு உதவி செய்யுங்க, அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. இத்தகில்லாஹ தஜிதுஹு துஜாஹக். அல்லாஹ்வை பயந்து வாழ், தக்வாவோடு அல்லாஹ்வை உனக்கு முன்னால் நீ பெற்றுக்கொள்வாய். தக்வா, தவக்குல், இஸ்திக்ஃபார், தொழுகை, இதே மாதிரி தீனுடைய வழிகள் இதயங்கள் அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்துண்டாகும். தயாராகும் இன்ஷா அல்லாஹ்.